میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، اس محنت کے لیے خدا نے ہم کو دنیا میں پیدا کیا۔ کھانے کے لیے بہت مخلوق ہے، خواہش پوری کرنے کے لیے بہت مخلوق ہے، مگر میرے عزیز و بھائیوں دوستوں، قدرت کو دنیا میں سمجھنے کے لیے ایک ہی مخلوق ہے جس کو جن اور انسان ہے، اس کو کسی نے کوئی نہیں سمجھتا۔ اور پھر ظاہر جتنے نبیوں سے اللہ کے معاملے ہوئے سب امت کے لیے ہوئے۔ ہم نبی تو پاک ہیں، بے عیب ہیں، ان کی کمی بھی امت کی بات ہے، کمی کو قیامت تک کے لیے کمی کی اصلاح ہے۔ کبھی یوں سمجھے جب نبیوں سے کمی ہوتی ہے تو ہماری کیا حیثیت؟ کمی نہیں ہوتی ہے، چوک ہوتی ہے، کس لیے؟ امت کی اصلاح کے لیے۔ آدم علیہ السلام سے جو جنت میں بات ہے دانا کھایا، جنت میں دانا کھانے پر کیا اصلاح ہوئی کہ جب جنت میں رہنے والا انسان غلطی سے نکل کر دنیا میں آ سکتا ہے تو دنیا کی غلطی کرنے والا انسان جنت میں کیسے جا سکتا؟ پہلے نبیوں کی سیرت کو سمجھو علماء سے۔ نبیوں سے اللہ نے کمی کیوں کروائی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اور اللہ پاک نے تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، اس کمی پہ جو آدم علیہ السلام روئے ہیں تو امت کو رونا سکھا دیا کہ میری کمی روئے بغیر پوری نہیں ہو سکتی تو تمہاری کمی روئے بغیر کیسے پوری ہو جائے؟ ہاں، اور وہ کہتے علماء اس نے روئے 30 یا کتنے سال زمین سے منہ پر کو نہ اٹھایا، یہاں تک علماء اکرام کہتے ہیں ساری امت کے بات اولاد آدم کے رونے کو جمع کیا جائے اور ایک آدم کے رونے کو جمع کیا جائے تو آدم کا مقابلہ پوری امت نہیں کر سکتی۔ ہاں تو میرے عزیز و بھائی دوستو بزرگوں، امت کے رہبر ہیں، اس لیے ایک نبی پہ ایک امت کے لیے ایک نبی نہیں بھیجا۔ علماء کہتے ہیں کتنے لاکھ کتنے ہزار بھیجے گئے، کس کے لیے؟ اس امت کی اصلاح کے لیے۔ سارے نبیوں کی جو سیرت ہے سب اس امت کے لیے، کیونکہ یہ قیامت تک کے لیے امت ہے، یہ وقتی امت نہیں ہے۔ کوئی نبی آیا امت آئی، امت چلی گئی، پھر نبی آیا امت، یہ امتی بات ہے جب وجود میں آئیے تو قیامت تک رہے گی۔ سارے نبیوں کی رہبری اس امت کے لیے۔ میرے عزیز و بھائی دوستو بزرگوں، پہلے تو نظام قدرت کو سمجھا جائے کہ نظام جب تک اللہ کی قدرت کا یقین نہیں آئے گا تو کائنات کا نظام کیسے سمجھ میں آئے گا؟ جب تک اللہ کی قدرت سمجھ میں نہیں آئے گی تو آسمان کا نظام کیسے سمجھ میں آ جائے گا؟ جب تک قدرت سمجھ میں نہیں آئے گی زمین کا نظام کیسے سمجھ میں آ جائے گا؟ جب تک قدرت سمجھ میں آئے گی نبیوں کا نظام کیسے سمجھ میں آ جائے گا؟ جب تک یہ بات قدرت سمجھ میں آئے گی کہ کتابوں کا نازل ہونے کا نظام کیسے سمجھ میں آئے گا؟ سب سے پہلے ضروری ہے کہ آدمی کے دل سے کائنات کا یقین نکلنا چاہیے اور قدرت کا یقین دل میں آنا چاہیے۔ তো বলতেছেন যে ভাই, মানুষকে খানা পান করার জন্য সৃষ্টি করা হয় নাই, মানুষকে বলতেছেন যে খাওয়া পান করার জন্য তো আরো সমস্ত মাখলুকে রয়ে গেছে, তারা খাইতেছে পান করতেছে, মানুষকেও কি খাওয়া পান করার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে? না, মানুষকে খাওয়া পান করার জন্য সৃষ্টি করা হয় নাই। মানুষ এবং জিন জাতিকে আল্লাহ জাল্লা শাআনুহু আল্লাহর কুদরতে নিজামকে বুঝার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, যে মানুষ আল্লাহ পাকের কুদরতি নিজামকে বুঝবে, আল্লাহ পাকের কুদরতি নিজামের ইয়াকিন মানুষ দিলের মধ্যে হাসিল করবে, মানুষ দিলের মধ্যে বসাবে। বলতেছেন যে ভাই, মানুষ সৃষ্টির সেরা, এই মানুষকে তো এই জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে যে মানুষ আল্লাহর কুদরতি নিজামকে বুঝবে। আর আল্লাহ জাল্লা শাআনুহু নবীদের সিরাত, নবীদের জিন্দেগি এই উম্মতকে শুনাইছেন। এই উম্মত বড় গুরুত্বপূর্ণ উম্মত। তিনি বলতেছেন যে ভাই, নবীদের দ্বারা যে একটু কম বেশ হয়েছে এটা নবীদের জন্য হয় নাই, এটা মানুষকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য, উম্মতকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য হয়েছে। বলতেছেন যে নবীরা বড় পবিত্র, নবীদের জিন্দেগি বড় পবিত্র, নবীদের দ্বারা আল্লাহ জাল্লা শাআনুহু একটু কিছু করায় উম্মতকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য, যাতে উম্মত শিক্ষা নেয়, মানুষ শিক্ষা নেয়। বলতেছেন যে এই শিক্ষার জন্য নবীদের দ্বারা কখনো কম বেশ কিছু হয়েছে। বলতেছেন যে ভাই, এটা নবীদের হিসাবে হয় নাই এবং নবীদের জন্য হয় নাই, মানুষ শিক্ষা নেওয়ার জন্য হয়েছে, মানুষের থেকে শিক্ষা নিবে। বলতেছেন যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে নিয়ে অন্যান্য নবীদের ঘটনা, হযরত আদম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের ঘটনা এবং অন্যান্য নবীদের ঘটনা আল্লাহ জাল্লা শাআনুহু কোরআন পাকের মধ্যে এই উম্মতকে শিক্ষা দিবেন, এই উম্মতকে শুনাইছেন, যাতে উম্মত শিক্ষা নেয়। উম্মত এই শিক্ষার দ্বারা নিজের উম্মত শিক্ষার দ্বারা আল্লাহ পাকের কুদরতকে বুঝে এবং আল্লাহ পাকের কুদরতি নিজামের ইয়াকিন দিলের মধ্যে পয়দা করে।
বলতেছেন যে হযরত আদম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম বলতেছেন যে জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়েছে এবং জান্নাতে তিনি ছিলেন, যখন একটু ভুলের কারণে বলতেছেন যে আদম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামকে আল্লাহ জাল্লা শানুহু দুনিয়াতে পাঠাইছেন। বলতেছেন যে ভাই, আমাদের জন্য কত বড় শিক্ষা নেওয়ার জিনিস। একটু ভুলের কারণে যদি আদম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামকে এই জান্নাত থেকে প্রবেশ হওয়া জান্নাত থেকে দুনিয়াতে পাঠানো হয়, তাহলে আমরা ভুল করি কিভাবে জান্নাতে পৌঁছতে পারবো, কিভাবে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবো? বলতেছেন যে ভাই, হযরত আদম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের এতটুকু আমাদের বহুত বড় শিক্ষার জন্য আল্লাহ করছেন। বলতেছেন যে আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাতু ওয়াস সালাম ওনারা তো বড় পবিত্র, ওনাদের পবিত্রতা, বলতেছেন যে ভাই ওনাদের যারা যতটুকু আল্লাহ করাইছেন এটা উম্মতকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য, বিশেষ করে এই উম্মতকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য, যেহেতু এই উম্মত কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে, এই উম্মতের বহুত বড় জিম্মাদারি। বলতেছেন যে ভাই, হযরত আদম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম এই সাধারণ একটু ভুলের কারণে কি পরিমাণ কাঁদছেন উলামায়ে কেরাম হযরত আদম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের কান্নার অবস্থা বর্ণনা করছেন। কত লম্বা সময় পর্যন্ত এতটুকু ভুলের কারণে কাঁদছেন। বলতেছেন যে এক লম্বা সময় এমনও ছিল যে হযরত আদম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম আসমানের দিকে কখনো মাথা উঠাই তাকান নাই। বলতেছেন যে এটাও আসছে হযরত আদম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের কান্নাকে যদি একদিকে রাখা হয়, সমস্ত মানুষের কান্নাকে, আওলাদে আদমের কান্নাকে যদি একদিকে রাখা হয়, আওলাদে আদমের কান্নার পরিমাণের চেয়ে হযরত আদম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের কান্নার পরিমাণ বাড়ে যাবে। বলতেছেন যে ভাই, এত কান্নার পরে যদি নাকি আল্লাহ জাল্লা শানুহু ওনার এই সাধারণ একটু উম্মতকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য ভুল, তাহলে মানুষের যে কদমে কদমে ভুল হইতেছে তার কি পরিমাণ কান্না হওয়া দরকার, কি পরিমাণ আল্লাহর সামনে ছোট হয়ে কান্নাকাটি করা দরকার। বলতেছেন যে ভাই, যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ পাকের কুদরতি নিজাম বুঝে না আসবে ততক্ষণ পর্যন্ত কায়নাতের নিজাম বুঝে আসতে পারে না। এজন্য বলতেছেন যে ভাই, কায়নাতের নিজাম বুঝার জন্য সর্বপ্রথম কুদরতি নিজামকে বুঝতে হবে, কুদরতি নিজামের ইয়াকিনকে দিলের মধ্যে বসাইতে হবে। মেহনত করে করে আমাদের দিলের মধ্যে আল্লাহ পাকের কুদরতির নিজামের ইয়াকিনকে বসাবো, তো কায়নাতের নিজাম সহজে আমাদের সামনে বুঝে আসবে, তার হাইসিয়ত কি, তার অবস্থান কি, তার শক্তি কি, তার ক্ষমতা কি। বলতেছেন যে ভাই, এই সহজ এই জিনিসগুলি আমাদের সামনে খুলবে এবং আমাদের সামনে বুঝে আসবে যখন কুদরতের ইয়াকিন, কুদরতি নিজামের ইয়াকিন আমাদের দিলের মধ্যে বসবে।